औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर नसीर काहलों CNP तो दोस्तों हाज़र हाँ। अज दा टॉपिक जिते मैं गल करनी चाह रहा हूँ वो कल दा साडी अदालत उज़मा दा जिहड़ा फैसला आया वे, मैं चाह रहा सा कि उहदे च गलबात की जाए, क्योंकि जिसले एक फैसला आ चुकदा वो फिर ओपन एक चीज़ हुंदी है, उत्ते हर बंदा अपनी राय दे सकदा वे। लेकिन जिन्ना चिर तक कोई भी केस अदालत च जेरे समात हुंदा, सानू लोगां नूं उहदे उत्ते तबसरे और उहदे उत्ते अपने राय कमेंट्स वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन हुण ते मामलात उल्ट गए ने बिल्कुल ही। हुण हर बंदा ही सुबह तो लैके शाम तक और शाम तो लैके सुबह तक अपनी राय, अपने तबसरे, अपने इल्जामात, अपने जो भी उहदे ज़हन च गल आउंदी है वह करी जांदा और उहनूं कोई पुछदा ही नहीं भी तू की कर रहा ते की नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि सानू लोगां नूं थोड़ा जिहा अपने आप च इन्नी क बलूगत लियाउणी चाहीदी आ कि जो साडे कानून और जो साडे असूल जवाबत या साडा आइन कहंदा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं 100% नहीं किसी हद तक तो अमल करिए। लेकिन मेरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान इत्थे पता नहीं की मसला लोगों नूं क्यों नहीं इस चीज़ नूं समझदे कि सानू कुछ ना कुछ अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सानू कानून का ख्याल रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सानू आइन का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों कल जड़ा अदालत उज़मा ने एक फैसला दिता जिहदे विच साडे पाकिस्तान का जिन्हों असी ECP कहने आ, इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्हें जो गंद घोलिया 2024 के इलैक्शन दे विच फरवरी च और जो गंद घोलण तो बाद अजे भी उही गंद रगड़ी जान दिया, उहदे उत्ते बड़ा सोहना कल साडी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिता वे। देखो बंदे नूं कम से कम कुरान के हुक्म के मुताबिक 100% अमल ना कर सके तो कोशिश तो करनी चाहिए असीं उत्ते अमल कर सकीए। कुरान च बार बार अल्लाह ताला हुक्म दिंदे आ कि तुसीं इंसाफ करो, खा तुहाडे सामने तुहाडे उच फरीक तुहाडे वालदैन होण, तुहाडे भाई होण, तुहाडे अजीज रिश्तेदार होण, लेकिन इंसाफ ना छड्डो। लेकिन हैरानगी की गल आ कि कल जिस केस का फैसला आया उहदे च इलैक्शन कमीशन नूं एक अदारा होने की बजाय उसने इस तरह हिस्सा लिया उहदे च जिस तरह एक पार्टी आ, एक सियासी पार्टी है। जिस तरह एक सियासी पार्टी एक दूसरे नूं छितरो छितरी हो रही है, बिल्कुल इस तरह छितरो छितरी हो रहा सी। मैं हैरान हाँ ये देख के, ये सुन के गल्लां कि इलैक्शन कमीशन का काम सी नीट क्लीन और फेयर इलैक्शन करवाना, लेकिन जिन्नी रिगिंग हो सकती थी, जिन्नी ज्यादा कर सकते सन इलैक्शन कमीशन और उहदे जिन्हें इलैक्शन ते रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कुछ लगाया सी, सारे इलैक्शन कमीशन की मेहरबानी नाल इन्होंने वो गंद घोलिया जिदा सारी दुनिया च ढंडोरा पिटिया गया। सारी दुनिया उहदे उत्ते एहतजाज कर रही है, उस उत्ते अंगुश्त बदंदा वा उहदे उत्ते उंगली उठा रही है। लेकिन वाहद एक अदारा साडा है यही इलैक्शन कमीशन जिते कन ते जूं तक नहीं देखदी की बलंडर मारे ने ते की मारी तुरे जान डे। दोस्तों जो साडे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 13 जज्जां चों 8 ने एक फैसला दिता, उन्हें एक पार्टी ने जिन्हों दीवार में लगाया गया सी उहदे मुतलक यह कहा कि इस नूं हक हासिल आ के रिजर्व सीटां या स्पैशल सीटां जिन्नियां बनदियां ने कोटे के मुताबिक या उन्होंने नुमाइंदगी के मुताबिक उन्होंने दित्तियां जान। लेकिन साडी जुडिशरी कुछ जज ऐसे भी सन जिहड़े ये कहंदे सी कि जिन्हां दा हक नहीं है उन्होंने भी दे दिओ। दोस्तों जिस मुआशरे च अदलिया की तकसीम इस तरह की हुंदी आ कि हकदार नूं हक नहीं देना और जिहड़ा इस कुर्सी ते बैठ के
ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਤ ਕਾਦੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕਾਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਸਦ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸਦ ਇhtਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 100% ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਟਮਕਾ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੀਸਰਾ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਘਟਣ ਦੇ ਰੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਦੌਰ ਕੀ ਆ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਰੁਖਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਮ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾਅ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸਾਦ, ਦੰਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਨ 42 ਤੋਂ 44 45 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਮਿਹਨਤ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।